आजकल देश के हर कोने तो हर हफ्ते इस तरह की खबर सुनने को मिलती है कि स्ट्रीट डॉग्स ने इकट्ठे होकर एक बच्चे के उत्ते हमला कर दिता। कई बार बच्चे की मौत हो जाती है तो बहुत बार बच्चे जख्मी होंगे ने। इस तरह की खबर देश के हर कोने तो हर हफ्ते सामने आउंदियां ने। पिछे जे बेंगलुरु तो एक खबर सामने आई सी जिहदे विच एक 9 साल के बच्चे के उत्ते स्ट्रीट डॉग्स ने हमला किया। उस तो बाद पटना तो खबर आई सी स्ट्रीट डॉग्स ने 2 बच्चों के उत्ते हमला किया। इस तो इलावा 4 साल के बच्चे के उत्ते हमला किया, बच्चे की मौत हो गई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगर पंजाब की गल की जाए तो पंजाब की पटियाला यूनीवर्सिटी के भी पिछे जे खबरां जड़ियां ने अखबारां दे विच छपियां सन कि स्ट्रीट डॉग्स यूनीवर्सिटी के अंदर इन्नी ज़्यादा तादाद दे विच वध चुके ने कि बच्चियां नूं जिहड़े कि विद्यार्थी ने एक डिपार्टमेंट तो दूसरे डिपार्टमेंट तक जाना उन्हां दा मुश्किल होया पिया। स्ट्रीट डॉग्स इकट्ठे हुंदे ने, हमला करदे ने और कई तरह दी वारदातां नूं अंजाम दिंदे ने। इस तरह दी कहानियां, इस तरह दी गल्लां हर रोज़ साडी रोज़मर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकियां ने और असीं इस नूं सुन के या पढ़ के अखों परोखे भी कर दिंदे आ। पर कदी भी किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति दे नाल इस बारे गलबात नहीं की कि ये स्ट्रीट डॉग्स क्यों इन्नी तादाद दे विच इकट्ठे हो रहे हैं या इन्हां दा की सल्यूशन है। सो आओ आज इस वीडियो के स्ट्रीट डॉग्स के बारे जानांगे कि ये इन्ने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इन्हां दा सल्यूशन की हो सकता है, पर हुण तक सरकारां की कर रही ने। मैं हाँ शीतल ठाकुर, HSN TV ते तुसीं वेख रहे हो खास रिपोर्ट, स्पैशल रिपोर्ट स्ट्रीट डॉग्स। जनवरी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 23000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਡੌਗ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇੜੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਦੀ सिचुएशन दे विच रहा और इंसान इन्हां जानवरां नूं रोटी दिंदा सी, पानी दिंदा सी, जिस कारण ये हौली हौली जानवर जड़े ने इंसान दे दोस्त बनन लग गए और इंसान नूं एक शौक पैदा होया इन्हां नूं पालन दा, जिस वजह दे नाल ये डॉग्स जड़े ने फिर भेड़िया जड़े ने हौली हौली इंसान दी जिंदगी दे विच उन्हां दी रेजिडेंशियल टैरिटरी दे विच एंटर होए और फिर ये पालतू बन गए। बहुत सारे रिसर्चेस अलग अलग तरीके दे रिजल्ट दिंदियां ने। इंसान की मदद करने के सुभाव को यूटिलाइजेशन एथिक्स कहते हैं, यानी कि यूटिलाइजेशन एथिक्स के इंसान उन्होंने मदद करने के लिए उन्होंने अपना दोस्त बना चुका है। इत्थे बिल्लियां दे उत्ते भी यही गल लागू हुंदी है। बिल्लियां इंसान दियां दोस्त किवें बणियां? किसान जिहड़े ने खेतां दे विच क्रॉप उगांदे ने और उन्हां दे क्रॉप्स नूं खराब करन दे लई बहुत सारे चूहे खेतां दे विच घुस जांदे सी, पर बिल्लियां चूहियां नूं खा के इंसान दी मदद करदियां सी। इस तरीके दे नाल कैट्स भी इंसान दियां चंगियां दोस्त बनियां और कैट्स भी हौली हौली डोमैस्टिक एरिया दे विच एड ऑन होण लग गईयां। पर हुण सवाल खड़ा हुंदा है कि इस स्ट्रीट एनीमल्स की शुरुआत कित्थों हुई? और तुसीं हैरान हो जाओगे अगर असीं थोड़ा जिहा ध्यान दईए कि स्ट्रीट एनीमल्स दे विच या जिहड़े स्ट्रीट डॉग्स ने ये अलग अलग ब्रीड्स दे हुंदे ने और इन्नी ज़्यादा अलग अलग ब्रीड दे स्ट्रीट एनीमल्स किवें इकट्ठे हो सकते हैं? ये गलियां दे विच, मुहल्लियां दे विच, कलोनियां दे विच कित्थों आ जांदे ने? सो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुंदा है कि स्ट्रीट एनीमल्स आखिरकार आए कित्थों? स्ट्रीट एनीमल्स नूं डिफाइन करने के लिए आप 3 तरह के स्ट्रीट एनीमल्स नूं क्लासीफाई करांगे। सब तो पहला वो वाले एनीमल्स, वो वाले डॉग्स जिहड़े कि मुहल्लियां दे विच रहिंदे ने और वो डिपेंड रहंदे ने ह्यूमन दे उत्ते, यानी कि डिपेंडेंट हुंदे ने क्योंकि कॉलोनीज़ दे विच रहिंदे ने, मुहल्लियां दे विच रहिंदे ने, उन्हां नूं आले दुआले दे लोग जिहड़े ने रोटी पा दिंदे ने, पानी दे दिंदे ने। सो वो हमेशा डिपेंड रहंदे ने ह्यूमन दे उत्ते, इंसान दे उत्ते, क्योंकि रोटी पानी उन्हां नूं उत्थों मिलदा है, बट वो रहिंदे फिर उसी कलोनी दे विच ने, यानी कि उन्हां दी जिहड़ी पॉपूलेशन है उसी एरिया दे विच ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और उन्हां दा उस एरिया दे विच वधना भी कारण यही है कि उन्हां नूं उत्थे जिहड़ा फूड है बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरी कैटागरी दे एनीमल्स वो हुंदे ने जिहड़े कि स्ट्रीट हुंदे ने बट वो इंसानां दे उत्ते डिपेंड नहीं हुंदे, यानी कि वो अपना खाना आप तैयार कर लैंदे ने कूड़ियां दे ढेर दे विचों, डस्टबीनस दे विचों या इधरों उधरों किते सुट्टिया होया कोई भी समान हुंदा है उहनूं खा के सरवाइव करदे ने। पर वो इंसान दी उडीक नहीं करदे कि इंसान उन्हां दी मदद करे, इंसान उन्हां नूं आके रोटी दे। सो गंदे नालियां दा पानी भी पी के जिंदा रहिंदे ने। सो ये दूसरे तरह की कैटागरी दे ये एनीमल्स हुंदे ने। तीसरी कैटागरी दे एनीमल्स वो डॉग्स हुंदे ने जिहड़े इंसानां दे वल्लों छड्ड दित्ते जांदे ने, यानी कि वो पैट हुंदे ने, पालतू हुंदे ने, बट इंसान उन्हां नूं बाजार दे विच जाके या किसी कलोनी दे विच जाके
ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟਰੀਟ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ AHDP ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। AWBI ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ 1960, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੌਗਸ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੌਗ ਫੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਜਾकर ਖਾਣਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ WHO ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। WHO ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡੌਗਸ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਡੌਗਸ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ 5000 ਤੋਂ 8000 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡੌਗਸ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡੌਗਸ, ਐਨਫੋਰਸ ਦੀ ਪੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਟ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਪੈਟਸ ਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਆ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡੌਗ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਡੌਗ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟ ਓਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ HSN ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।